So next. So in the previous classes, we have started with types of e-commerce. So in the last class, we have done with customer to business e-commerce. Okay. So today is the last type of e-commerce, that is other forms of e-commerce. So where our five types fit to know in a different types of e-commerce happen. So let's mention important. So we have already gone through five types. Those are business to business, business to customer, customer to business, customer to customer, and one more is business to employee. So we have gone through these five types. Okay. So next we'll start with other forms of e-commerce. So what are e-commerce will come under this? We'll see. Okay. Sorry, government needs to transact with its individual citizens or business firms for various kinds of tax payments, license registration or renewals, procurements, selling, cautions, projects, salary payments, etc. So, government needs to transact with its individual citizens or business. So, government in then individual citizens with a transaction ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, individual citizen ಇರ್ಬೋದು, it may be a business. Okay, so various types of business ನಡೀತಾನೆ, ಏನು tax payment ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, every citizen are paying a tax to the government. You all know that. Okay, more than me. So every citizens are paying their tax to the government. Registration, license registration or renewals. If I have my two-wheeler, then I have to register my license or I have to renewal. Or if I have my business, then I have to register my business or renewal my business. Okay, next procurement, sellings. Okay, procurement, sellings, project, salary payments. So ಇವella ಏನದಾವಲ್ಲ government ಜೊತೆ transaction ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. It may be a business or a individual citizen. So ಇವೆಲ್ಲಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Hence, government to government, government to employee, government to business, business to government, government to citizen, and citizens to government are other forms of e-commerce those have employed. Okay, so illen helakattan nodri, e-forms, other forms of e-commerce nage ಏನದೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನದಾವ, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರೆನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ totally whatever the transactions is going with the government is called as other forms of e-commerce. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ government to government, government to employee, government to business, business to government, government to citizen, and citizen to government. So these all are the forms in the other forms of e-commerce. Okay, so next, so let's say, so we'll move for the next slide. If we have textbook, please open. Please raise your hands, whoever have the textbooks with you all. Everybody have textbook? Okay, just I will give you 2 to 3 minutes, just open your textbook. I want this diagram.
Its diagram is in page number 8. Open your textbooks. Page number 8 ನಾಗ e-commerce reference model ಅಂತದ ನೋಡಿ ಆ diagram open ಮಾಡಿ. We give you 2 to 3 minutes. Please fastly open your textbook. E-commerce reference model ಅಂತ ಒಂದು diagram ಅದ ನೋಡ್ರಿ on the page number 8. Open. Raise your hands. Open. Everybody open. Raise your hands fast. Okay. Those 2 to 3 people join now. Please open your textbook like Nikhil, Kavya. Those who join now, open your textbook. Okay. Page number 8. You have one diagram called as e-commerce reference model. Nikhil, ಈಗ join ಆಗಿಲ್ಲ. So now everybody open. Raise your hands fast. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎದಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ಬಲ್ದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ತಳಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ಬಲ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅದಾವ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಕತ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸೊ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನಿಮಗೆ okay so adrag ಏನೇನದ ನೋಡಿ first in this box we have applications for horizontal and vertical sectors okay this box we have virtual organizations this we have electronic trading system then cooperations business process re-engineering tools okay forms of payments security trust transaction control agent technology negotiation, meditation, EDI, and the last box we have like internet communication, security, database, and software technology. So, technical issues, organizational issues, and this we have political, security, and legal aspects of e-commerce. So, everybody seen in your textbook. Okay. So, e-commerce reference model ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ e-commerce ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ದ diagram is displayed here but only thing is this box and this box is not visible to you all so I have said you to see the textbook okay after the class I will send this figure in your book okay so in your group okay so only I am saying you please take the textbook as soon as possible so we'll go through that so e-commerce reference model ಒಳಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ application for first one applications for horizontal and vertical sector ಅಂತದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದರದ application it may be horizontal or any sector so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಶಾಪ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಂತ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಏನದ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, business process re-engineering tools. So business process re-engineering tools means we have some BPR tools ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ, ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, okay, or you are any UPIs, Paytm, okay. So any forms of electronic forms of payment ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಡ್ತದ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ. ವಿ ಶುಡ್ the persons who are making the e-commerce or persons who are making online business should control their transactions, okay. So correct ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ we have some agents to deal with them, okay. So ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, negotiation meditation. So negotiation ಅಂತಂದ್ರೆ there will be some products which are damaged ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಲೇ ನಾವು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ EDI. EDI ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಆತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಲಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಮೆಝಾನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆಝಾನ್ದವ್ರನಾಗ ಏನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ. ದೀಸ್ 3 ಬಾಕ್ಸ್: business process engineering, this payments, and the last one is networks. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಏನದಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ತೆಳಗಿನ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Raise your hands fast. Everybody understood your diagram? It's easy. So in process ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ, ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ದಿನ ಏನು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಾನಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Just a minute. Okay. Next, the e-commerce reference model of an organization maintains base technology that contain a reliable network and communication with the database management systems and operating softwares, okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ನೋಡಿ ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಂತ. ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮೆಝಾನ್ದವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಲಿಯಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಇಮೇಲ್. ಈಗ ನಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಶಿಪ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ business and the customer, okay. Next, database management irbek. Main important thing is when you are going for online transactions or online business, there should be a database. So anybody know what is database? Anybody know what is database? Raise your hands. Or everybody know database? Nobody? ಓಕೆ. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇನಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಾಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಓನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್, ನಿಮ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ನಿಮ್ ಡಾಟಾನ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ. ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that photo has been stored in the database account, okay. ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಗ ಏನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಹಾಕ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಇವನ್ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಇಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್, ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಮೇಜಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲರ ಶಾಪರೇ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಮೇಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾಗ. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಕ, ಡಾಟಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರಿತಾನ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ, ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಯ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಾನು ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ database storage system. So everybody understood what is database? Reply fast. Understood database? Anybody have doubts? Lower your hands. Anybody have doubts what is database, or anybody not understood the database? Please raise your hands who not understood the database, or anybody have doubts on the database? ಒಂದೇ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಮನ್ಯಾಗ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ
ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ರಿಲೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮೆಸೇಜಸ್, ಕಾಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ organization is nothing but we should have this data. Okay, data na store ಮಾಡಕ ಬಂದ database management system ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೆಝಾನ್ ದವ್ರ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ e-commerce ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? What are the basic technology requirements, or what are the basic technologies we are using in the e-commerce? Okay, next, the base technologies are linked with electronic data interchange, kinds of payment, security, mediation, etc. So you basic technology edar male edike linked ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ electronic data interchange, like ನಿಮ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, so invoice is something but your payment bill. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತ, ಆ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಡಾಟಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬಿಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರದ್ದು ನಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐದ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲೋ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೇನ? ಹೆಂಗೋ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಮುಂಜಾನೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Raise your hands first. Lower your hands. ಮಕ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರಂತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತದ? ಎಲ್ಲರ ಮೂಲೆಗೆ ಕುಂತ ಟೇಕ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಂತಂದ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. So here the documents are converted into a form that organizations, electronic trading systems can understand. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾರ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the virtual organizations, electronic trading systems and kinds of cooperative functions with the help of business process engineering tools. So business process engineering tools naga ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ virtual organizations, electronic trading system, kinds of cooperative functions
ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ interfacing in different departments and subsections of the departments happens through applications. Those are customized to suit organizational needs. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, the actual interfacing in different departments and subsections ಅಥವಾ sub departments, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ happens through applications. Those are customized to suit organizational needs. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾನ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗೀತ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ನೆನ್ಪಾರೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗೀತ. ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆತ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ 2 topics today. So one is other forms of e-commerce. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ e-commerce ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಒಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 2 topics. Another one topic ಅದ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ 7 minutes ಅದ. Just these are applications. Okay, so the next one is e-commerce application. So e-commerce na navella use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, those are called as e-commerce application. So document automation in supply chain and logistics. Okay, so supply chain ಮತ್ತು logistics ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ತಗೋತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾನೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೀವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ದವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ Amazon.com ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, .in ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೋಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಗ್ರೂಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಗ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿದ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತಲ್ಲೇನು ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, these all are the some applications where we are using for the e-commerce ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So not only in the shopping we are using everywhere. Okay, electronic tickets ಇರ್ಬೋದು. Okay, ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು VRL ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ IRCTC ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 8 ಟಿಕೆಟ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎವ್ರಿ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾ ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾವು, ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರ್ ಇರ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ದವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಅಮೆಝಾನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ internal process of multimedia services, video services and e-commerce. So these are the applications where we are using the e-commerce. So understood? So you may get a question on this. It may be a 5 marks or 2 marks. Write the applications of e-commerce and andre it has mentioned some 17 to 18 e-commerce applications. So adrag once ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆನಪಿರ್ತಾವೆ, ಏನಂತ ಬರೀ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So hope everybody understood e-commerce application. Today we have covered the 3 topics. One is another forms of e-commerce. Second one is e-commerce reference model. And the third one is e-commerce application. Hope everybody understood these 3 topics. Fastly raise your hands. Okay, lower your hands. Anybody have doubts on these 3 topics? Another forms of e-commerce, e-commerce reference model and e-commerce applications. Anybody have doubts? No? Okay, so we'll end here. Thank you all. If you have doubts also, you can ask me later on. Okay, so we'll stop here. Thank you.